തമിഴ്നാട് ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട് അതിശക്തമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ തുറന്നുകാട്ടി അതിശക്തമായ ഒരു സമരമുഖത്താണ്. അവിടെ BJP AIADMK മുന്നണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുന്നണിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ആ നിലയിൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം അതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾക്കൊപ്പം രാജ്കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട്. രാജ്കുമാർ തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മധുരയിലാണുള്ളത്. മധുരയിലെ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും നമ്മൾക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ വരികയാണ്. നമുക്ക് രാജ്കുമാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. രാജ്കുമാർ, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മധുരയിലാണുള്ളത്. മധുരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രചാരണം അവസാനിക്കാനുള്ളൂ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് തമിഴ്നാട്. അതെ, കഠിനമായ ചൂട്. ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ ആളുകൾ ഭയക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. വൈകുന്നേരത്തിൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രചാരമായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു. പരമാവധി രാത്രി 10 മണിവരെ പ്രചരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ഇതിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ കോവിലിന് മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഈ കുങ്കുമം, നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുങ്കുമവും മഞ്ഞളും അതുപോലെയുള്ള ഈ പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിപ്പോകുന്നതൊരു പതിവ്. മധുരയിൽ വരുന്നവർ ആരും തന്നെ ഇത് വാങ്ങാതെ പോകുന്നൊരു പതിവേ ഇല്ല. അതേപോലെ കുപ്പിവളകൾ അതൊക്കെ മനോഹരമായി അത് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എലക്ഷൻ സമയം കൂടിയാണ്. சார், ഇതിപ്പോൾ இந்த தேர்தல் ஆரம்பிச்சாச்சு, தெரியுமில்ல உங்களுக்கு தெரியுங்க. அப்போ உங்களோட ஓட்டு பற்றி நீங்கள் யாருக்கு பண்ண போகிறீங்க? எந்த மாதிரி ஒரு MLA வரணும் நீங்கள் உங்களோட இது? பிஜேபியில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். பிஜேபி வரணும்னு ஆசைப்பட்றோம். டிஎம்கே வந்தால் ஆசைப்படுறோம். பிஜேபி தான். டிஎம்கே வந்து நல்லாயிருக்கும். சிறப்பாக செய்கிறாங்க, மக்களுக்கு உதவித்தொகை செய்கிறாங்க. இந்த மாதம் 2000 தராங்க. அதெல்லாம் இப்போ பெண்கள் உரிமைத்தொகை அதனால் செய்கிறாங்க. இப்போ எஜுகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பயங்கரமாக. இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது. அதனால் திமுக தான் வரணும். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? நாங்கள் இவ்வளோ நாளும் அம்மாவுக்கு தான் போட்டுட்டு இருந்தோம். யாருக்கும் முடிவு பண்ண முடியல சரியா. எங்களுக்கெல்லாம் ஜெயலலிதாவுக்கு போட்டிருந்தீங்க, இப்போ ஜெயலலிதா அம்மா இல்லை. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நலத்திட்டதும் கிடையாது. எங்களுக்கு குடியிருக்கவே வீடு கிடையாதுமா. மலையனூரில் போய் பழம் சுற்றிட்டு இந்த மீனாட்சி அம்மனை கும்பிட்டுட்டு யாரும் 5-10 தந்த குடியிருக்க கூட வீடு கிடையாது. எங்கள் வாழ்வாதாரம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஹெல்ப் கிடையாது. அதனால் நாங்கள் தலைக்கு தான் போடலாம். விஜய் அவர் தேர்தலில் வந்திருக்காரு. ஸ்டாலின் இருக்காரு. ஸ்டாலின் தான் வருவார். விஜய் வந்து புது ஆக்டர் இப்போ தான் வந்திருக்காரு. என்னென்னு யாருக்கு தெரியாது. அது பிரச்சனை மீடியாக்கள் தான் இருக்குது. ஆனால் பெரிய மக்கள்கிட்ட சொல்லுறது இல்லை, பேச்சுவார்த்தை இல்லை. இளைஞர் கொஞ்சம் ஓடுவாங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் குழந்தைகளுக்கு அவர் விஜய் பிடிக்கும், அவ்வளோதான். குழந்தைகளுக்கு என்ன ஓட்டாக இருக்குது, அவ்வளோதான். குழந்தைகளுக்கு விஜய் பிடிக்கும், அவ்வளோதான். அதில் உங்களுக்கு ஒன்றும் இது பிரச்சனை கிடையாது. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. 2029 அவர் வேணால் எதிர்பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு வேணால் ஸ்டார்டிங்கில் வரணும். ஆனால் எந்த இலவசமும் எதுவும் வேணாம். மக்களுக்கு இலவசமே வேணாம். பஸ் இலவசம் எதுவுமே வேணாம். இலவசம் இல்லாமல் இருந்தால் പോതും. സൗജന്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്നാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ തൊഴിലാളികൾ ഈ മധുര മീനാക്ഷി കോവിലിന് ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇലക്ഷൻ്റെ ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലും മറ്റുമൊന്നും അവർ വരാറില്ല, ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല. ഇവിടെ താണ്ടെ മല്ലിപ്പൂ. അമ്മാ, பூ வியாபாரம் எப்படி இருக்கு? வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? அதெல்லாம் இப்போ நினச்சி பார்த்து சொல்ல முடியுமா? விலை என்ன இப்போ மல்லிப்பூ? இப்போலாம் 500 600 போகுது கிலோ. வாங்குறாங்களா? செயல் இருக்கா? வியாபாரம் ஒரு நாளைக்கு இருக்கும், ஒரு நாளைக்கு இருக்காது. பேர் என்ன? பேர் அழகம்மா. தேர்தல் தெரியும்ல? தேர்தல் இப்போ நீங்கள் உங்களோட இது எப்படி, எந்த மாதிரி ஒரு இது வரணும்? யார் வரணும் ஆட்சிக்கு? யார் வந்தாலும் என்ன, நம்ம மீனாட்சிட்ட வந்தால் தான் சோறு. நீங்கள் இங்கே வேலை பார்த்தா தான் சோறு. സ്ഥലത്ത് കേട്ടല്ലോ. ഉங்கள் പേരെന്നെ? കേട്ടു. അഴകമ്മ. അഴകമ്മയുടെ മറുപടി കേട്ടല്ലോ. അതെ, ആര് വന്നാലും ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ മീനാക്ഷി അമ്മൻ്റെ കോവിലിന് മുമ്പിൽ വന്ന് പൂ വിറ്റാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണക്കാരിയുടെ ആ ഒരു വർത്തമാനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേട്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ. അത് തമിഴ്നാട്ടിലായാലും കേരളത്തിലായാലും നാട്ടിലെവിടെ ചെന്നാലും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പണിയെടുത്താൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തമിഴ് വെർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്.
ഏതായാലും അവിടെ പൊതുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പോൾ നിരവധി ജില്ലകളിൽ സഞ്ചരിച്ചല്ലോ രാജ്കുമാർ. നേരത്തെ വിജയുടെ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നില്ല. മികച്ച ഭരണമാണ്, മികച്ച മുന്നണിയായി അത് നിൽക്കുന്നു, കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് BJP ഉണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പുകൾ, വിമർശനങ്ങൾ AIADMK മുന്നണിയെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കുറേയേറെ വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതേക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് രാജ്കുമാർ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ വിജയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. വിജയ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അയാളുടെ പിറകിലുണ്ട്, വിജയുടെ പുറകിലുള്ളത്. അല്ലാതെ ഇതിവിടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു മട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു വർത്തമാനം ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുകയും ചെയ്തു. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ AIADMKയുടെയും BJPയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും DMKയുടെയും CPIMൻ്റെയും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നിലപാടുകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതൊരു ഭീഷണിയേ അല്ല. പക്ഷേ എന്നാലും 10 മുതൽ 14% വരെ വോട്ട് പിടിക്കാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പലരുടെയും വിജയത്തെ അത് ബാധിക്കും, പലരെയും അട്ടിമറിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശങ്ക എല്ലാ മുന്നണികളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് വിജയ് നിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം കേരളത്തിൽ പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു തരത്തിലും ഇവിടെ ആൻറ്റി ഇൻകംബൻസി ഇല്ല. അതായത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ഇല്ല, കേരളത്തിലും ഇല്ല, ഇവിടെയും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തം. അവർക്ക് ഈ 2 ഗവൺമെൻറ്റുകളും തമിഴ്നാട്ടുകാരെ DMK മുന്നണിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ മറ്റ് AIADMKയുടെ ആളുകളാണെങ്കിലും BJPയുടെ ആളുകളും പറയുന്നത് കേരളത്തിലും ഇവിടെയും ഒരുപക്ഷെ ഈ തുടർഭരണം ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അത് അവർ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലരത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അവർ എന്നാലും പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ AIADMKയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം നേരെ പിരിഞ്ഞ് DMKയിലേക്ക് പോയത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് AIADMKയ്ക്ക്. അവരുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകളെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ BJPക്ക് ഒരു നിലയില്ലാ കയം പോലെയാണ്. അവർ വിജയെ ഏത് വിധത്തിലും പിടിച്ച് അവർക്കൊപ്പം നിർത്താനുള്ള ഒരു തീവ്ര ശ്രമം അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വിജയ് പിടികൊടുക്കുന്നില്ല. വിജയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒപ്പം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വിജയെ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത് ഇവിടെ തമിഴ്നാട് മുഴുവനും ഭരണം പിടിക്കാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. தேர்தல் வந்திருக்கு சார், எப்படி என்ன சொல்றீங்க? தேர்தல் எல்லாம் ரொம்ப களைகட்டி எல்லாமே ரொம்ப விசேஷமாக தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. தேர்தலில் ஆட்சிக்கு வர்றதா இருந்தால் கலைஞர் ஆட்சி தான் வரணும், டிஎம்கே ஆட்சி தான் வரணும். உதயசூரியன் தான் எங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கணும். ஏன் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை? உதயசூரியனில் வந்து ஐயா இருக்கிற காலத்துலேருந்து இப்போ இருக்கிற தலைவர் ஸ்டாலின்லேருந்து எல்லாமே நலத்திட்டங்கள் உதவிகள் நிறையா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே மக்களுக்கு, பாமர மக்களுக்கு நல்ல உதவிகள் நடந்துக்கிட்டு. சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு உதவிகள் நிறையா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து. அதனால் எங்களுக்கு வந்து டிஎம்கே ஆட்சி தான் வரணும். ഇടയ്ക്കൊരു വർത്തമാനം. അപ്പോൾ ഈ നിലയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മധുര ജില്ലയിൽ പറയുമ്പോൾ തിരുപ്പനംകുന്றம் എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രം, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പനെ എങ്ങനെയാണോ BJP ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആയുധമാക്കിയത്, അതുപോലെ തിരുപ്പനംകുന്றம் സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഈ മീനാക്ഷി അമ്മൻ കോവിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമാണ്. നിരവധി ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് തിരുപ്പനംകുന്றம் മുരുകക്ഷേത്രം. അവിടെ കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ BJPക്ക് മുരുകനാണ് ആയുധം. മുരുകൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ദർഗയുണ്ട്, ഒരു മുസ്ലിം ദർഗയുണ്ട്. ആ ദർഗ അവിടുന്ന് മാറ്റണമെന്ന്, പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഒരു ദർഗയാണ്, അത് അവിടുന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ വലിയ ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്ര പോലുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ BJP ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിപ്പോഴും അവർ ആ നിലയിലേക്ക് ഒരു വർഗീയ ചേരിതിരിവിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. DMKയും BJPയും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് ആ പറയുന്ന മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, തമിഴ്നാടിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് രാജ്കുമാർ നമ്മളോട് മധുരയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. ശരി, താങ്ക് യു രാജ്കുമാർ. കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഉദയസൂര്യൻ തിളങ്ങി നിൽക്കണം എന്നാണ് മധുരയിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി ഇപ്പോൾ രാജ്കുമാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വോട്ടർ പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാലിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരടക്കമുള്ള DMK സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നലെ തേനി മേഖലയിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ, മോദി ഭരണത്തിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു വിമർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. തേനിയിലും അതുതന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യ വിഷയം.